بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ نے افغانستان میں 20 سال رہ کر کیا کھویا کیا پایا، اس پر اگلے 20 سالوں تک بہت کچھ کہا سنا اور لکھا جائے گا۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ اس نے جاتے جاتے افغان طالبان کی جھولی میں اربوں ڈالر کے ہتھیار اور ساز و سامان ضرور ڈال دیا ہے۔ شاید انہی ہتھیاروں کی چمک دمک نے افغان طالبان کو وہ خطرناک اعتماد بخش دیا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑوسی ملکوں کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے ہیں۔ خصوصاً پاکستان کے لیے تو انہوں نے بے پناہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ہی افغانستان اور پاکستان کے حالات مسلسل کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ کبھی سرحدوں پر دونوں ممالک کے درمیان خون ریز جھڑپیں ہوتی ہیں، کبھی سرحد پر لگی پاکستانی باڑ اکھاڑ دی جاتی ہے، تو کبھی افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی جانب سے امریکی جدید ترین اسلحے سے پاکستانی علاقوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال پر پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو امارت اسلامی افغانستان کی جانب سے پاکستان کو مکمل جنگ کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ فرض کریں دونوں ملکوں میں جنگ چھڑتی ہے تو افغانستان پاکستان کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے کس پوزیشن میں ہے، آئیے اس کی فوجی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے افغانستان کی زمینی فوج اور اس کے ہتھیاروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ طالبان حکومت کی جانب سے نئی بھرتیوں اور افغان فوج کے سابق فوجیوں کی شمولیت کے بعد افغانستان کی باقاعدہ فوج کی تعداد 1,50,000 تک پہنچ گئی ہے، جسے ضرورت پڑنے پر 1 لاکھ مزید مسلح افراد کی خدمات میسر آ سکتی ہیں۔ افغان فوج کو خصوصی تربیت یافتہ کمانڈو بٹالین بدری 313، یرموک 60 اسپیشل بٹالین اور جان باز ریڈ یونٹ کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ 8 کورس پر مشتمل افغان فوج جدید ترین اسلحے اور ساز و سامان سے لیس ہے۔ طالبان کی اپنی ویپنری بھی اچھی خاصی تھی، لیکن افغان نیشنل آرمی کی شکست اور امریکی فوج کے انخلاء کے بعد جو امریکی، روسی اور دوسرے ممالک کا بنا ہوا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا ہے، اس کے بعد وہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ افغان فوج کے پاس اس وقت تقریباً 7 لاکھ کے قریب جدید ترین اسالٹ رائفلیں ہیں، جن میں 1.5 لاکھ کے قریب امریکی ساختہ M16 اور 15,000 کاربائن M4 سر فہرست ہیں۔ دیگر خودکار رائفلوں میں روسی ساختہ AK-47، AK-74، AKS-74U، یوگوسلاویہ کی تیار کردہ زیسٹیوا M70، ہنگری کی AMD-65 اور کینیڈا کی بنی ہوئی کولٹ کینیڈا C7 شامل ہیں، جبکہ البانوی ساختہ ASH-78 یا ASH-78 بھی تقریباً 30,000 کے قریب افغان اسلحہ خانے میں موجود ہیں۔ سنائپر رائفلوں میں امریکی ساختہ M24 اور رومانیہ کی PSL ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مشین گنوں کی بات کی جائے تو 64,000 کے قریب صرف امریکہ کی چھوڑی ہوئی ہیں۔ ان میں SAW M249، M240 میڈیم مشین گن، M2 براؤننگ ہیوی مشین گن اور M134 روٹری میڈیم مشین گن شامل ہیں، جبکہ جرمنی کی بنی ہوئی ہیکلر اینڈ کوچ MP5SD سب مشین گن، بیلجیم کی FN میگ جنرل پرپز مشین گن اور سوویت یونین دور کی KPV مشین گنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ گرنیڈ لانچرز میں 25,000 سے زائد امریکی ساختہ M203 GL6 روٹری لانچر اور MK19 آٹومیٹک گرنیڈ لانچر کے علاوہ روسی GP25 بھی بڑی تعداد میں افغان فوج کا حصہ ہیں۔ اینٹی ٹینک گنوں میں روسی ساختہ ریکائلس رائفل SPG-9 اور B10 گن شامل ہیں۔ سوویت یونین دور کے 40 mm کے RPG-7 راکٹ لانچرز کے علاوہ امریکی ساختہ 84 mm کے AT-4 یعنی M136 جیویلن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ روسی ساختہ 9K111 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی بڑی تعداد میں ہیں، جو 60 سے 2,500 میٹر تک ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔
मार्टर बैटरीज में यूगोस्लाविया की 82 mm की M69 गन के अलावा अमेरिकियों ने 60 mm के 1845 मार्टर सिस्टम अफगान नेशनल आर्मी के हवाले किए थे, जिन पर अब तालिबान काबिज हैं, जबकि इनके राउंड्स की तादाद 1 मिलियन से भी ज्यादा है। जबकि दीगर हथियारों के लिए सिर्फ अमेरिकी अफवाज ने जो एमुनेशन छोड़ा है उसकी मालियत $48 मिलियन बनती है। जो एमुनेशन अफगान नेशनल आर्मी भागते हुए अपने पीछे छोड़ गई थी उसकी मालियत भी कई मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की फौज अमेरिका के छोड़े हुए निगरानी के जदीद आलात और 1,60,000 से जायद फौजी रेडियो सिस्टम्स, ट्रांसमीटर्स और मवासिलाती निज़ाम से भी मुस्तफीद हो रही है, जबकि रात को देखने वाली डिवाइसेस और गॉगल्स अलग हैं, जिनकी तादाद 42,000 से ज्यादा है। तोपखाने यानी आर्टिलरी में अफगान फौज के पास 224 तोपें यानी होविट्जर मौजूद हैं, जिनमें 155 मिलीमीटर धाने की अमेरिकी गन M114 सरफहरिस्त है, जो 14.6 किलोमीटर तक मार करती है। दूसरे नंबर पर 122 मिलीमीटर धाने की रूसी साख्ता 2A18 यानी D30 फील्ड गन है, जिसकी रेंज 15.4 से लेकर 21 किलोमीटर तक है। तीसरे नंबर पर रूस की ही बनी हुई 76.2 mm की ZIS-3 यानी M1942 फील्ड गन है, जो 13 किलोमीटर तक गोला दागती है। इसके अलावा 93 mm के रूसी साख्ता RPO शमेल भी काबिल जिक्र तादाद में मौजूद हैं, जो कंधे पर रखकर फायर किए जा सकते हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का जिक्र किया जाए तो तालिबान यहाँ भी अमेरिका की मेहरबानी से मालामाल हैं। इस वक्त तकरीबन 3,000 के करीब हमवीज़ आर्मर्ड कारें अफगान फौज का हिस्सा हैं। इनकी तादाद बाज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22,000 बताई जा रही है, लेकिन इनमें ज्यादातर नाकाबिले इस्तेमाल हैं। ये मुसल्ला लाइट आर्मर्ड कार हर किस्म की सतह पर बआसानी चल सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल मैक्स प्रो M1224 तकरीबन 155 की तादाद में मौजूद हैं। ये MRAP यानी माइन रेजिस्टेंट एम्बश प्रोटेक्टेड गाड़ियां बारूदी सुरंगों को खातिर में न लाते हुए हर किस्म के फौजी ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। इसके बाद M117 आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल है, जिसकी तादाद 650 के करीब है। इस आर्मर्ड कार को 40 mm के M119 ग्रेनेड लॉन्चर और M240H मीडियम मशीन गन से मुसल्ला किया गया है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स में अमेरिका के M113 APC 173 की तादाद में है। 11 से 15 अफराद की गुंजाइश रखने वाला ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर M2 ब्राउनिंग मशीन गन से लेस है, जबकि सोवियत यूनियन दौर के बने हुए BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल भी काबिल जिक्र तादाद में मौजूद हैं, जिन पर हैवी मशीन गने और तैयारा शिकन तोपें नस्ब हैं। तालिबान के इंजीनियर्स ने सोवियत यूनियन दौर के पुराने टैंकों T-54 और T-55 समेत T-62 को भी दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिया है, लेकिन इन मैन बैटल टैंकों की तादाद 70 से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अफगान फौज के पास अनआर्मर्ड गाड़ियों की तादाद भी 46,000 से कम नहीं है। इनमें 8,000 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक, नकलो हरकत के लिए छोटी पिकअप्स, जीपें, पुल बिछाने वाली गाड़ियों समेत बारूदी सुरंगें साफ करने वाली गाड़ियां शामिल हैं। ये तालिबान की जमीनी फौजी ताकत है, जिसके बारे में अमरीकी और दीगर आलमी जंगी माहिरीन का कहना है कि ये इलाकाई सलामती के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। जहां तक पाकिस्तान से जंग करने का ताल्लुक है तो अफगानिस्तान की ये कुव्वत नाकाफी है, क्योंकि अपनी सरजमीन पर किसी काबिज फौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ना और बात है, अपने से कई गुना बड़ी फौजी ताकत के साथ खुली जंग अलग बात है, खुसूसन उस सूरत में जब फिजाई कुव्वत भी ना होने के बराबर हो। अगली वीडियो में हम अफगानिस्तान की फिजाई और रॉकेट और मिसाइल कुव्वत पर रोशनी डालेंगे, जिसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि मुकम्मल जंग की सूरत में अफगानिस्तान कहां खड़ा नजर आएगा।